नमस्कार समस्त को मो तरफ प्रभु जीशुख्रीष्ण नाम प्रेस द लॉर्ड मो जनाए। आउ सर्वप्रथम प्रभु को मो धन्यवाद दिए मत सुजोग दे वाक्य को परिवेषण करने निमंते तेणुक आसतु आज आम मैंने प्रभुंर वाक्य को ध्यान करने निमंते आम मैंने पाठ करवा एपिस्य जो एपिस्य मंडली निकट को जो साधु पावल पत्र लिखुंट सेटार एक अध्याय तार 3 पदर 14 पद जाए आम मैंने आज देखा। ए प्रकार लिखा जाए, आम मान प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ईश्वर और पिता धन्य हेवंतु। से ख्रीष्टंक ठारे आम मान समस्त आत्मिक आशीर्वाद द्वारा स्वर्ग आशीर्वाद करिअछंती। अर्थात आमे माने जेपरि ताहांक साक्षात पवित्र अनिंदनीय हेउ एथिपाई से जगतर पतन पूर्वे ताहांक ठारे आम मानंकु मनोनीत कले। पुणी से आम मानंकु यीशु ख्रीष्टंक द्वारा आपणा निमंते पुत्र करने को आपण स्वच्छंद इच्छा अनुसार आम मानंकु प्रेम रे पूर्वर निरूपण कले। एहा ताहांक अनुग्रहर गौरवर प्रशंसा निमंते होई अछि। सेही अनुग्रह से प्रियतमंक द्वारा आंभ मानंकु दान करिअछंती। ताहांक अनुग्रह रूप निधि अनुसार आंभे माने सेही प्रियतमंक ठारे ताहांक रक्त द्वारा मुक्ति अर्थात अपराध सबरु क्षमा प्राप्त होइअछु। सेही अनुग्रह से समस्त प्रकार ज्ञान और बुद्धि दे आंभ मानंक प्रति प्रचुर करिअछंती। पूर्वर संकल्प करथिबा आपणा मंगलमय इच्छा अनुसार से आंभ मानंक आपण इच्छार निगूढ़ तत्व ज्ञात कराई अछंते। जेपरि कालर पूर्णता संबंधी ताहांक इच्छा अनुसार स्वर्गरे के मत्तरे थिबा समस्त विषय से आपणा निमंते ख्रीष्टंक ठारे एकीभूत करिवे। ताहांक ठारे मध्य आमे माने अधिकार स्वरूप होइछ। जेउ ईश्वर आपणा इच्छार संकल्प अनुसार समस्त विषय साधन करन्ते ताहांक अभिप्राय अनुसार आमे माने पूर्वरे निरूपित हेलो। जेपरि ख्रीष्टंक ठारे पूर्वर भरोसा करिथिलो जे आम्भे माने ईश्वरंक गौरवर प्रशंसार कारण हेउ। ताहांक ठारे तुम्भे माने सुधा सत्य वाक्य अर्थात तुम्भे मानक परित्राणर सुसमाचार शुणी विश्वास करी प्रतिज्ञात पवित्र आत्मांक द्वारा मध्य मुद्रांकित होइअछ। ईश्वरंक गौरवर प्रशंसा निमंते ताहांक निज स्वर पुणी मुक्ति उद्देश्य से आम मान अधिकार रूपैना स्वरूप प्रेज द लॉर्ड। आज आम मैंने देखा जे साधु पाउल एपिसियो लोक मानू कौन कहवाकू चाहते जे मु प्रकार मु कहवाकू चाहूँचे जे ईश्वर आम देखा 4 पद जे ईश्वर आमको मनोनीत कले। ईश्वर आम मानू मनोनीत करिअछंती। अर्थात आम्भे माने जेपरि ताहांक साक्षात पवित्र और अनिंदनीय हेउ एथिपाई से जगतर पतन पूर्वे ताहांक ठारे आम मानंकु मनोनीत कले। ईश्वर आम मानंकु कोन पाई मनोनीत करिअछंती? ईश्वर आमको मनोनीत कले कोन पाई मनोनीत करिअछ? आम्भे माने जेपरि ताहांक ठारे अनिंदनीय देखा जाओ एथिपाई से आम्भ मानंकु मनोनीत करुछ। जगत पतन पूर्वर से आंभ मानंकु आपणंकु एवं मते से मनोनीत करिअछंती। प्रेज द लॉर्ड। से आम मानंकु प्रेम करंती। से आम मानकर आत्मा को जानते। से आंभ मानंकु जानते। आम मानकर गठन को जानते। एथिपाई परमेश्वर आंभ मानंकु कोन करिछंती? मनोनीत करिअछंती। आमको ग्रहण कले और आशीर्वाद कले। ख्रीष्ट आमको ग्रहण कले आमको आशीर्वाद कले। 5 पद एपरि लिखा जाए, पुणी से आम मानू यीशु ख्रीष्टंक द्वारा आपण निमंते पुत्र करने को आपण स्वच्छंद इच्छा अनुसार आम मानू प्रेम रे पूर्वर निरूपण कले। प्रेज द लॉर्ड। आम मानू से प्रेम रे निरूपण करिअछंती। बिना मूल्य तांकर अनुग्रह दान देयछंती। आमने जेकोसी चीज जो आम परचेस करवा मैंने बाइक करवा से समय आमने कौन कर मूल्य दे आम से विषय को आमने किणी था। किंतु एठार कौन लिखा बिना मूल्य ताहांको अनुग्रह दान देयछंती।
ଏହା ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଗୌରବର ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛି। ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପାପ ମୋଚନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ପ୍ରତିବଦଳ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେହି ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ଓ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ। ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ସେ ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। କ'ଣ? ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ପାଇଅଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି। ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଯାଇଅଛି। କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆକାରକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ମୁକ୍ତି କରିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ଆପଣା ଇଚ୍ଛାର ନିଗୁଡତ୍ୱ ଆମକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇଅଛନ୍ତି। 9 ପଦରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ପୂର୍ବରୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବା ଆପଣା ମଙ୍ଗଳମୟ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାତ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ନିଜର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ପୂର୍ବରୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବା ଆପଣା ମଙ୍ଗଳମୟ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରି ଜାଣିବାକୁ ସେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏହା ଜାଣୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସିବୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣା ଇଚ୍ଛା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। 13 ପଦରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛୁ। ଏପରି ଲେଖାଯାଏ 13 ପଦରେ, ତାହାଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସୁଦ୍ଧା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ? ଆପଣାକୁ ପ୍ରେମ କର। ଏହା ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଜଣ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କରୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଖାଲି ସିମ୍ପଲି ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କରୁନା, ସିମ୍ପଲି ଆମେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରା କରିକି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକାରର ବୈନା ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱର ମୁକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାରର ବୈନା ସ୍ୱରୂପ। ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ବୈନା ସ୍ୱରୂପ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛୁ। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୂର୍ବରୁ ଜଗତ ପତନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଗଠନକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ପାଇଅଛୁ, ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବୈନା ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି।
ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବାଛି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତାହାଙ୍କର ଦାନକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନକୁ ବୈନାଶ୍ରରେ ମୋତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟୁ ପ୍ରିୟଗଣ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟତା ରଖିବା। ଆଜି ଏହି ଏଫେସୀୟ 1:3-14 ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି ଯେ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ ତାହେଲେ ଏହା ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେମାନେ ପାଇନାହୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ କରିଅଛୁ। ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଥିବ ଏବଂ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖାଇବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କଥା କହିଲେ, ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେଖିଥିବାରୁ।